Jai Shri Gurudev. This is Nandish, lecturer in biology, BGS PU College, Magadi. Very good morning, students. I hope you people are studying well. Okay, last class we are discussed about pollen pistil interaction. The interaction between male gametes and female gametes, like whether it is pollen and pistil. It refers to the events of deposition and germination of pollen on stigma, growth of the pollen tube through the style and entry of pollen tube into the ovule. It is called pollen pistil. How the pollen pistil will be interact. Okay. Then interaction of these two, the chemical events will be occurred, like the specific pollen grains by pistil is mainly due to the interaction of chemicals like whether it is proteins and polysaccharides between the pollen and pistil. Okay, the pistil will be recognized or identified the pollen whether it is right type or wrong type pollen grains. Whether it is right type of the pollen grains, the pistil will be continuous to post fertilization events. Whether it is wrong type, the pollen is of the wrong type, the pistil will be rejects the pollen grains. Okay, the next, the hydrated pollen grains observe the fluid of stigma swells with high RNA or tRNA ratio. Okay, then these pollen grains contain the inner intine grows out as a pollen tube from the germ pore. ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಇಂದ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೈನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜರ್ಮ್ ಪೋರು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜರ್ಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೈಲೇಸ್, ಎಸ್ಟರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ pollen tube germination. Okay, then after the right type of pollen grains and formation of pollen tube, then the pollen tube grows through the style and the reaches the ovule. Finally this pollen tube will be reaches into the ovules. Okay, then the pollen tube carries two male gametes into the ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಶಲಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. ಯಾವ ಎಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಲ್ಲಿಫಾರ್ಮ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗೆ ಎಗ್ನ ತೋರಿಸೋದು, ಎಗ್ಗು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಫಾರ್ಮ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಫಿಲ್ಲಿಫಾರ್ಮ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಗೈಡ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the male gametes are released and fertilization is effected. The entry of pollen tube through the micropyle, it is called porogamy. 1 marks question kelbodu, define porogamy anta. Okay, then next, entry of the pollen tube through the chalaza, it is called chalazogamy. And the entry of pollen tube through the integument, it is called mesogamy. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪೋಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಓವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಥರಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಯಿಂದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಓವ್ಯೂಲ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಆ ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ನ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇವೆಂಟ್ಸು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ hybridization. Artificial hybridization is also called as controlled
ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ, this artificial hybridization is the major approach in the plant breeding technique or crop improvement program. Okay, crop improvement programs ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ನೇ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್? ದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಜನರಾ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಆರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಜನರಾ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ hybridization. Okay, I will repeat the definition. The crossing of two different species or genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. It is called artificial hybridization. Okay, here only the desired pollen grains, only the desired pollen grains ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬಿದ್ದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬೇರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸಿಂದ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು? ಇ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವಲ್. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಫ್ರಮ್ ದ bisexual bud before anther dehiscence using a pair of forceps. It is called emasculation. Okay, it prevents the self pollination. Okay, ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯಂಥರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ emasculation. Okay, understood? The removal of anthers from the bisexual flower bud ಬಿಫೋರ್ ದ ಆ್ಯಂಥರ್ ಡೈಸೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಆ್ಯಂಥರು ಡೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ್ಯಂಥರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸೆಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಈ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆ್ಯಂಥರ್ ಇದೆ. ಈ ಆ್ಯಂಥರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಫೋರ್ಸೆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸೆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಥರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ 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 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಂತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಈ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ನ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ, ಈ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ದ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿತ್ ಎ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಯಾವ ಬ್ಯಾಗು, ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ, ಎಂತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ with unwanted pollen when the stigma of bagged flower attend respectively. It is called bagging ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಶುಡ್ ಕವರ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಯಾವ ಬ್ಯಾಗು, ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ in order to prevent the stigma getting the contaminated with unwanted pollen grains. Okay, for example, you take one plant. Okay, this is stigma. Okay, then ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸು ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಪಾಲಿಥೀನ್ ಕವರಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆರ್ ಕವರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ದ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಥರ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಆ್ಯಂಥರಿಂದ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆರ್ ಡಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಬ್ಯಾಗಡ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನನ್ನ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೀಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೇಟರಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ನ ಫ್ಲವರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು, ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಓಪನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್. ಫಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ receptive, the pollination is carried out using the desired pollen grains and flowers rebagged. Okay, this is how the artificial hybridization will be done. Okay,
Students, next let us study about another important concept, that is double fertilization. Okay, double fertilization. Double means dual. Okay, two. Fertilization means fusion of two male gametes. It is called double fertilization. Okay, ಏನು double fertilization ಅಂದರೆ the fusion of two male gametes with two different components of the embryo sac like egg and secondary nucleus. It is called double fertilization. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫೈನ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ embryo sac like egg, very important, egg and secondary nucleus. It is called double fertilization. Okay, understood? Then ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಸಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ದ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ನೇಮ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಯಾವುದ್ರೊಳಗಡೆ? ಇನ್ ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ and even unique to flowering plants. It complete again, this double fertilization is a unique process, okay, that takes place in complete angiosperm. Angiosperm ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ. ಏನು ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ one of the male gametes with egg to form diploid zygote. It is called syngamy. Okay, syngamy andre eno? The fusion of one of the male gametes with egg to form diploid zygote. It is called syngamy ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ embryo sac. Okay, this is polar nuclei or central cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಿಲ್ಲಿಫಾರ್ಮ್ ಆಪರೇಟಸ್, ಇದೇನಂತಾರೆ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡು, ಇದು ಚಲಾಸಲ್ ಎಂಡ್. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗಿದೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಂದಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಥರಿಂದ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಹತ್ರ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಲ್ಲಿಫಾರ್ಮ್ ಆಪರೇಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಿಲ್ಲಿಫಾರ್ಮ್ ಆಪರೇಟಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೈಡ್ ದ ಎಗ್. ಓಕೆ, ಎಗ್ಗು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಈ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗೆ. ಈ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇವಾಗ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಗ್, ಒಂದು ಎಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಗ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಒಂದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಯಾವುದು, ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ಎಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ. ಬಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ,
ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಈ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದರೆ 3 ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮೆ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ 2n ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆನ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆನ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನ ರೀಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೋಲನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಥ್ರೋ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡು, ಇದು ಚಲಾಸಲ್ ಎಂಡು. ಈ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್ಸು. ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಥ್ರೋ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ದ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಂಥರ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟು ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಥ್ರೋ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನರ್ಜಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೈನರ್ಜಿಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸಸ್. ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ಎಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್. ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ 2n ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಈ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಹೋಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಹೋಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ. ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಫಿಲ್ಲಿಫಾರ್ಮ್ ಆಪರೇಟಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೇ ಎಗ್ಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಝೈಗೋಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೌ ದ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಏನಿದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್? ಟ್ರಿಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ 3. ಓಕೆ, 3 ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ 3 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪೋಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ PEN. ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as PEN ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? PEN. ಓಕೆ, PEN ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿಲಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ PEN ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ PEN. ಓಕೆ, and it is called triple fusion. Okay, as this involves the fusion of 3 haploid nuclei. Okay, then the central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell. Okay,
ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಎಂಡೋಸ್ಪಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡು, ಇದು ಚಲಾಸಲ್ ಎಂಡು, ಇದು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 2 ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ 2 ಸೆಲ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ 2 ಸೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ 1 ಈಸ್ಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೆಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪಮ್ ಸೆಲ್. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಇರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪಮ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಂಡೋಸ್ಪಮ್. ಓಕೆ, ಎಂಡೋಸ್ಪಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪಮ್ನ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಂಡೋಸ್ಪಮ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಲು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೈಲ್ ದಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಸ್ಪಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರಾಸ್ಬರ್ಗರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಟ್ರಾಸ್ಬರ್ಗರ್. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ in angiosperm of plant is discovered by Strasburger, and the process of triple fusion in angiosperm in plants is discovered by Navashin. Okay, then finally we remember that the double fertilization, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, 2 ಸಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ female gamete, another male gamete fuse with the central cell. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಜೊತೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ unique process that takes place in all angiosperm. Okay, I hope you people are understood very well. Remaining concept I will continue on next video. Thank you. Jai Shri Gurudev. Students, let us move on with next part of the chapter, that is the study about post fertilization events and structure. Okay, the post fertilization structure and events. Okay, the events that are formed after fertilization such as endosperm and embryo development. Okay, post fertilization ಅಂದ್ರೇನು, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಫ್ರೂಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ MCQs ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮದು CET ಇರ್ಬೋದು, JEE ಮೇನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಓವ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀಡಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಓವರಿ ಇನ್ನು ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ
ಆಫ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓವರಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟಲ್ಲೇ ಆಗೋದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಓವರಿ ವಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಸಿಪ್ಪೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಓವರಿ ವಾಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓವರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಓವರಿ ಕಂಟೈನ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋದೊಳಗಡೆ ಈ ಔಟರ್ನ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು? ಓವರಿ ವಾಲಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೂಟು ಯಾವುದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು? ಓವರಿ. ಈ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಔಟರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಔಟರ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್. ಈ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್, ಈ ಬೀಜ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೀಡಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ಲೈಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಲೇಯರ್ಸು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಈ ಕೋಟು ಯಾವುದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟಿಂದ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್. ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ ಪೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೀಡ್ ಪೋರ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಿಂದ ಈ ಸೀಡ್ ಪೋರು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದಿಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PEN. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್. ದೆನ್ ಹೀಲಮ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ ಪೋರ್. ಒಂದು ಸೀಡಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು. ದೆನ್ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PEN ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ? PEN ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್, ನಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ? ಈ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಈ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಸೆಲಸ್, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಲೇಯರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಈ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ಸಿಂದ ಯಾವ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ? ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೈನರ್ಜಿಟ್ ಆರ್ ಡಿಜನರೇಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನರ್ಜಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್. ಇಷ್ಟೂ ಇವಾಗ ಓವರಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸು ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್.
ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಓವ್ಯೂಲ್ಸಿಂದ ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಿ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್, ಒಂದು ಓವರಿಯಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿ ನೋಡೋಣ? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಿದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್? ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ? PEN. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ PEN ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. PEN ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಚಲಾಸಲ್ ಎಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್. ಈ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫಿಲ್ಲಿಫಾರ್ಮ್ ಆಪರೇಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಿಲ್ಲಿಫಾರ್ಮ್ ಆಪರೇಟಸ್ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಸೈನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜರ್ಮ್ಪೋರ್. ಓಕೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ PEN ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮೇ ಕಾರಣ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಂಟೇನೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದನೇ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತಹ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸು ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವಿಲ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಈ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವಿಲಲ್ಲಿ ಇದು PEN ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಈ PEN ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡೋದು? ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಬೈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ತಾನೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಯಾವುದಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಒಂದು PEN ಇಂದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರೊಳಗಿರೋ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಫ್ಟರ್ ಲೇಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್
developed from PEN, primary endosperm nucleus. Understood? Students, let us move on to types of endosperm. Okay, endosperm definition nodidvi, and then we move on to types of endosperm on the basis of formation of endosperm. Okay, the classification of endosperm on the basis of formation of ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮು ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಬಾಯ್ಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, there are three types of endosperm. Nuclear endosperm are also called as free nuclear endosperm and cellular endosperm and helobial endosperm. Okay, this is three types of endosperm on the basis of formation of endosperm. Okay, first of all, nuclear endosperm or free nuclear endosperm andrenu, it is the most common method. Okay, it is the most common type of endosperm in angiospermic plant. Okay, all angiospermic plant, majority of the angiospermic plant ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೆಥಡೇ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮೇ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, the first PEN, okay, primary endosperm nucleus is undergoes successive nuclear division. ಒಂದು PEN ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. PEN ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ವಿತೌಟ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಒಂದು ವಿತೌಟ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇವಾಗ ಒಂದು PEN ಒಂದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ endosperm because the absence of cell wall in this endosperm. Okay, in this nucleus. Okay, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ವಾಲು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ wall formation begins and it makes endosperm a multicellular tissue. Okay, after later again ಆಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲಿ ದ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, begins and it makes endosperm a multicellular tissue. ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಂದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಟನ್, maize and capsula and coconut milk. Okay, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಕೋಕೋನಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ವಾಟರ್ ಏನಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಇದು ವಾಟರ್ ಇರೋದೆಲ್ಲನೂ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೀರು ಥರ ಕುಡಿಬೋದು. ಅದನ್ನು ಲೇಟರಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿ ಮೀಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀರಿರೋದು ಎಳ್ನೀರಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನು? ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕು? ಇದು ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ನೀರು ಏನು? ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಯಾವ ಥರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
PEN it will undergo continuous division. PEN ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಟು ಪೆರಿಫೆರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಈ ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೆರಿಫೆರಿ ರೀಜನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಟು ಪೆರಿಫೆರಿ ಇನ್ ಪುಷ್ ಟು ದ ಪೆರಿಫೆರಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪೆರಿಫೆರಿ ರೀಜನ್ಗೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ವಾಟರು ನಾವು ಕುಡಿಯೋದು. ಓಕೆ, ಎಳ್ನೀರು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪುಷ್ ಟು ಪೆರಿಫೆರಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೆರಿಫೆರಿ ರೀಜನ್ಗೆ ಪುಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಕೊನಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೋಕೋನಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ವಾಲು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕಾಟನ್, ಮೇಜ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸೆಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಓಕೆ, ಕೊಕೊನಟ್ ಮೀಟೇ ಬೇರೆ, ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ್ಕೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಹಿಯರ್ ದ PEN ಅಂಡರ್ಗೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಕೋಕೋನಟ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೋಕೋನಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೋಕೋನಟ್ ಕೋಪ್ರಾ ಆರ್ ಮೀಟ್. ಓಕೆ, ಕೋಕೋನಟ್ ಮೀಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆದರೆ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಕೋಕೋನಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಎಳ್ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೆಲ್ ವಾಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಕೋನಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೋಕೋನಟ್ ಮೀಟ್ ಆರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಕೋಪ್ರಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಫಸ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ divides many times and each division is followed by wall formation, cell wall formation. It is called cellular endosperm. The example of cellular endosperm like petunia and utricularia and coconut copra. Okay, then and ಇನ್ನೊಂದು the coconut meat ಯಾವುದು, coconut milk ಯಾವುದು, it is free nuclear endosperm. Okay, it is free nuclear endosperm. Coconut meat it is called cellular. ಇದು cellular. ಓಕೆ, ಕೋಕೋನಟ್ ಮೀಟು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆದರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕು ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಲೋಬಿಯಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಹೆಲೋಬಿಯಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್
ಟೈಪ್ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಲೋಬಯಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಡಿವಿಷನು ಫಸ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ನೇ ನಾವು ಹೀಲೋಬಿಯಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೀಲೋಬಿಯಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫೈನಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಲೇಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹೀಲೋಬಯಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೇಲೋಬಯಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಲೋಬಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ಮೋನೋಕಾಟ್ಸ್. ಮೋನೋಕಾಟ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಿಲೋಬಯಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. Formation of endosperm. Okay, now I will stop here. I will continue on next video. Okay, thank you. Jai Shri Gurudev.